મારી સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે ને? હા માતાજી. કરી દેખાય છે. તો શ્રી રાધા ગોવિંદજીના નતમસ્તક થઈને શિલા પ્રભુપાદજીને યાદ કરીને ભાગવતમના ક્લાસની આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને આજનો જે ભાગવતમનો આપણે શ્લોક લઈ રહ્યા છે ને આપણે આત્મસાત કરી શકીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનાશલાકયા ચક્ષુર્મિલિतं येन તસ્मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता शिवशाखावतांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय शिला प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य शताब्दी। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरे शिवसादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्ण हरे माता जी, कृष्णा दंडवत सर्वने प्रणाम। प्रणाम दंडवत सर्वने। हरे प्रणाम माता कृष्ण जी, माता हरे जी, कृष्णा। दंडवत हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, धनुष हरे प्रणाम। कृष्ण। नारायण ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्यं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरय। देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं जयमुदीरये। जयामुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन। शृण्वतां स्वकथा श्रवणकीर्तन। हृदयंसो यभद्राणि विदुनोति सुहस्ताम्। हृदयन्तो यवत्राणि नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्या श्लोके लोके भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। खूप खूप आभार. नीना माताजी हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ, બધાને સાદર પ્રણામ. આજે મંગળા આરતીમાં 102 લોકોએ હાજરી આપી હતી. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. તો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. નિત્યમ ભાગવત સેવયા. સાધુ શાસ્ત્ર અને સંગ સવારે આપણે મંગલા આરતીમાં જોડાવી, પછી જપા સેશન અને પછી ભાગવતમ. ખૂબ સરસ શિલા પ્રભુપાદે આપણને એક માળખું તૈયાર કરીને આપ્યું છે કે નિત્યમ આપણે ભગવાનના સંગમાં રહી શકીએ. ને જો સવાર આપણી ભગવાનના સંગમાં હોય તો સતોગુણની સાથે સાથે સુસતોગુણ તરફ જવાની આપણે પ્રયત્ન નિત્યમ આપણી ભક્તિમાં વધારો કરે છે. તો આજનું જે ત્રીજા સ્કંદનો 14મા અધ્યાય અને 27મો શ્લોક આપણે લઈ રહ્યા છે. પહેલા 26મો, સોરી, નહીં 27. તો પહેલા હું બોલીશ અને પછી આપણે એક વાર તમે સાંભળી લો. પછી 3 માતાજી, 3 પ્રભુજી, પછી 28મો શ્લોક પણ 3 પ્રભુજી ને 3 માતાજી. તો એ પ્રમાણે પછી 2 શ્લોકા છે. 2 શ્લોકાનું આજે આપણે પારાયણ કરવાનું છે. તો એ પ્રમાણે આપણે પ્રોટોકોલ ફોલો કરીશું કે 3 પ્રભુજી પહેલા, 3 માતાજી, પછી બીજા શ્લોક લઈશું 28મો. એમાં પણ આપણે એ જ પ્રોટોકોલ ફોલો કરશું. યસ્યાનવદ્યાચરિतं મનીષિણો ગુણાંત્યવિદ્યાપટलं બિભ્યત્સ્ય નિરસ્તસામ્યાતિશયોऽપि यस्य पिशाचचर्यामचरदगति सताम्. यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो
गुणत्यविद्यापटलं बिभत्सव यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणत्यविद्यापटलं विभीषवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्सव्यम् पिशाचचर्यामचरदगति सतम् निरतिशयोऽपि यत्स्वयं शाचर्यामचरति सताम् હરે કૃષ્ણ. ત્રણ પ્રભુજી અને પછી માતાજી. यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृह्णन्त्यविद्यापटलं बिभीत्सवः यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणत्यविद्यापटलं बिभीषवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि स्वयं पिशाचचर्यामदचरद्गतिः सताम् निरस्तसाम्यातिशयोऽप्यस्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम् यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणत्यविद्यापटलं बिभीषवः यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणन्त्यविद्यापटलं बिभीषवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरदुगतिः सताम् निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं सताम् अस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणन्त्यविद्यापटलं बिभीत्सवः यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणन्त्यविद्यापटलं बिभीषवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यां चरद्गतिः सताम् नवद्याचरितं मनीषिणो गुणन्त्यविद्यापटलं बिभीषवः यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणत्यविद्यापटलं बिभीषवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यां चरद्गतिः सताम् अतिशयोऽपि यत्स्वयं यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणन्त्यविद्यापटलं बिभीत्सवः यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणन्त्यविद्यापटलं बिभीषवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम्
निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरदगति सताम् यस्यानवद्याचरितं मनीक्षिणो गुणन्त विद्या पटलं बिभीत्सव यस्यान्नवद्या यस्यानवद्याचरितं चरितं मनीषिणो गुणस्य गुणन्तविद्या विद्या पटलं पटलं बिभीत्सव बिभेत्सवः निरस्तसाम्यां स्क्रीन जती रही निरस्तसाम्यां तिसयो अपि यत्स्वयं पिशाचर्यां चरत्गतिं सताम् निरास्तसाम्यातिशयोऽपि निरस्तसाम्यां यत्स्वयं तिसयो पिशाचचर्यामचरदगतिसताम् यस्यानवद्याचरितं यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणात्यविद्या पटलं बिभीत्सवः यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणात् विद्यापटलं विभीषव निरस्तसाम्याततिशोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरदगतिः सताम् निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरदगति सताम् यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गुणन्त्यविद्या पटलं बिभीत्सवः यस्यानवद्याचरितं यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो मनीषिणो गुणात्यविद्या पटलं गुणविद्यापटलं बिभेत्सवः बिभत्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गति सताम् निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम् હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृहत्य विद्यापटलम् માતાજી હમણાં તમે લઈ લો, પછી આપણે નેક્સ્ટ 28મો શ્લોક લઈ લઈશું, હે ને? गृहत्य विद्यापटलं बिभीषवः यस्यानवद्याचरितं यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो मनीषिणो गुणत्यविद्यापटलं गुणत्यविद्यापटलं बिभत्सवः बिभेत्सवः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरदगति सताम् निरस्तसाम्यातिशयोऽपि निरास्तसाम्याततिशयोऽपि यत्स्वयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम् હરે કૃષ્ણ. હવે આપણે 28મો શ્લોક લઈશું. असन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मन् रतस्या विदुषा समीहितम् यस्याचरितं हि दुर्भगः स्वात्मन् स्वात्मं रतस्य रतस्य विदुषा समीहितम् समीहितम् यैवस्त्रमालाभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् कल्याभरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् तयोपलालितम् हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा
મમન રતસ્ય વિદુષા સવિહિતમ असन्ति चरितं हि दुर्भगः स्वात्मन्रतस्य विदुषः स्वात्मनरतस्य समीहितम् समीहितम् वैवस्त्रमाल्याभरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मनयोपलालितम् वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने भोजनं स्वात्मनयोपलालितम् हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगा स्वात्मना रतस्य विदुषा समीहितम् असन्ति यस्य चरितं हि दुर्भगा स्वात्मनरस्य विदुषा समीहितम् ये वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् ये वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् હરે કૃષ્ણ. ત્રણ પ્રભુજી જેમણે નથી લીધું અને ત્રણ માતાજી. તો આપણે સમયસર બે શ્લોકાનો શબ્દાર્થ અને ભાવાર્થ લઈને આપણે ડિસ્કશન પણ કરવાનું છે. તો હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण हसन्ति यस्य चरितं हि दुर्भगः स्वात्मन्रतस्य विदुषः समीहितम् हसन्ति चरितं दुर्भगः स्वात्मनरस्य समीहितम् ये वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् भोजनं स्वात्मयोपलालितम् हसन्ति यस्य चरितं हि दुर्भगा स्वात्मनरतस्य विदुषा समीहितम् चरितं दुर्भगा स्वात्मनरस्य विदुषा समीहितम् ये वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मयोपलालितम् वस्त्रमाल्याभरणानुलेपने स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम् હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી આપણે કશું કેવું છે માતાજી? નહીં ને? તો શરૂઆત કરીએ આપણે આ શબ્દાર્થથી. એક મિનિટ શેર કરું છું. સ્ક્રીન દેખાઈ રહી છે બધાને? હા માતા. શબ્દાર્થ લઈ લઈએ.
યસ્ય જેનું, યસ્ય જેનું, અન્વદઃ અનિદ્ય, અન્વદ અનિત્ય, આચરિતમ ચારિત્ય, ચરિતમ ચારિત્ય, મનીષિણ મહર્ષિયો, મનીષિણઃ મહર્ષિયો, ગુણંતિ અનુસરે છે, ગુણંતિ અનુસરે છે, અવિદ્યા અવિદ્યા, અવિદ્યા અવિદ્યા પટલમ સમૂહ, પટલમ પટલમ સમૂહ, વિભિત્સવ તોડી પાડવા ઈચ્છતા, તોડી પાડવા ઈચ્છતા, નિરસ્ત નિરર્થક બનાવેલા, નિરર્થક બનાવેલા, સામ્ય સમાનતા, સામ્ય સમાનતા, અતિશય મોટાઈ, અતિશય મોટાઈ, અપી તેમ છતાં, તેમ તેમ છતાં, યદ જેમ, જેમ સ્વયં પોતે, સ્વયં પોતે પોતે પિશાચર્યામ પિશાચના જેવું આચરણ, પિશાચના જેવું આચરણ, અચરત કર્યું, અચરત અચરત કર્યું, ગતિહિ ગતિ, ગતિહિ ગતિ, સતામ ભગવત ભક્તોની, ભગવત ભક્તોની. અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. ભૌતિક જગતમાં ભગવાન શંકરનું કોઈ પણ બરોબરિયું કે તેમનાથી ચડિયાતું નથી, અને અવિદ્યાના સમૂહને દૂર કરવા માટે મહર્ષિઓ તેમના નિષ્કલંક ચારિત્ર્યનું અનુસરણ કરે છે. તેમ છતાં બધા ભગવત ભક્તોને મોક્ષ આપવા માટે તેઓ સ્વયં જાણે છે કે પિશાચ હોય તેમ રહે છે. ભાવાર્થ કોણ લેશે પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ. વિનીતા માતાજીને આપો. હા માતાજી હરે હરે કૃષ્ણ માતાજી, દાદા પ્રણામ. કૃષ્ણ. માતાજી તમે mute છો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, સાદર પ્રણામ. ભાવાર્થ બાય શીલા પ્રભુપાદની જય. શિવજીના અસભ્ય પિશાચ જેવા લક્ષણો કદાપી તિરસ્કારને પાત્ર નથી, કારણ કે તેઓ સાચા ભગવત ભક્તને સંસારના સુખો પ્રત્યે અનાસક્તિ કેળવવાનું શીખવે છે. તેમને મહાદેવ અર્થાત બધા દેવોમાં સર્વશ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવે છે. ભૌતિક જગતમાં તેમનો કોઈ બરોબરિયો નથી કે તેમનાથી શ્રેષ્ઠ પણ કોઈ નથી. તેઓ લગભગ વિષ્ણુના સમોવડિયા છે. તેઓ સદા માયા દુર્ગાના સંગે રહે છે, છતાં તેઓ પ્રકૃતિના 3 ગુણોની પ્રતિક્રિયાત્મક અવસ્થાથી પર રહે છે. તમોગુણી ભૂત પિશાચ વગેરેના તેઓ અધિષ્ઠાતા છે, છતાં આવા સંઘની તેમના ઉપર કોઈ અસર થતી નથી. હરે કૃષ્ણ. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. તો આપણે શ્લોક 28 નો અનુવાદ લઈશું, શબ્દાર્થ લઈશું, પછી અનુવાદ ને પછી ભાવાર્થ. હસંતી હસે છે, હસંતી હસે છે, યશ્ય જેના જેના આચરતી આચરણને, આચરણને, હી ખરેખર ખરેખર દુર્ભગા તેઓ દુર્ભાગી છે, દુર્ભગા તેઓ દુર્ભાગી છે, સ્વ આત્મન પોતાનામાં, આત્મન પોતાનામાં, રતસ્ય જે અનુરક્ત છે, અનુરક્ત છે, અવિદુષ જાણ્યા વગર, વિદુષ જાણ્યા વગર, સમિહિતમ તેનો હેતુ, તેનો હેતુ, યેય જેમના વડે, જેમના વડે વસ્ત્રો માલ્યમાળા આભરણ અલંકારો
અનુ આવા વૈભવી વૈભવી લૈપને વિલેપનો વળી લેપને લેપનો વડે સ્વભોજનમ કૂતરાનું ભોજન ભોજનમ કૂતરાનું ભોજન સ્વ આત્મતયા જાણે કે પોતે આત્મતયા જાણે કે પોતે ઉપલાલિતમ લાડ લડાવ્યા છે લાલિતમ લાડ લડાવ્યા છે. અનુવાદ શિલા પ્રભુપાદ દ્વારા શિલા પ્રભુપાદની જય. તેઓ પોતાના આત્મામાં જ અનુરક્ત છે. એ નહીં જાણનારા મૂર્ખ મનુષ્યો કમનસીબે તેમની તરફ હસે છે. આવા મૂર્ખ મનુષ્યો કૂતરાનું ભોજન થવા જોગ એવા શરીરને વસ્ત્ર આભૂષણ ફૂલમાળા તથા વિલેપનથી શણગારીને જાળવવામાં રચ્યા પચ્યા રહે છે. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ વાંચું માતાજી. મયુરી માતાજીનો હેન્ડરેસ હતો પહેલા, તો હરે કૃષ્ણ. હા, હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ભગવાન શિવ કદી મૂલ્યવાન વસ્ત્રો, માળા, આભૂષણો કે વિલેપન ધારણ કરતા નથી, પરંતુ જે લોકો છેવટે કાગડા કૂતરાનું જ ભોજન એવા શરીરને શણગારવાનો આદતવાળા છે, તેઓ શરીરને આત્મભાવે એશોઆરામમાં રાખે છે. આવા મનુષ્યો શિવજીને જાણતા નથી, પરંતુ વૈભવયુક્ત ભૌતિક સુખ સગવડો માટે તેઓ શિવજી પાસે દોડી જાય છે. શિવજી ભજન ભક્તોના બે પ્રકાર છે. શિવજી પાસેથી દૈહિક સુખ સગવડ માંગનારા સ્થૂળ ભૌતિકવાદીઓનો એક વર્ગ છે, અને તેમની સાથે એકરૂપ થવાની ઈચ્છા રાખનારો બીજો વર્ગ છે. તેઓ ઘણા ખરા નિર્વિષીવાદીઓ હોય છે. શિવોહમ, હું શિવ છું, અથવા મુક્તિ પછી હું ભગવાન શિવ સાથે એકરૂપ થઈશ, એવો જપ કરનારા હોય છે. બીજા શબ્દોમાં કર્મીઓ અને જ્ઞાનીઓ સામાન્યપણે શિવજીના ભક્તો હોય છે, પરંતુ તેઓ શિવજીના જીવન પ્રત્યેના સાચા અભિગમને જાણતા નથી. કેટલીક વાર શિવજીના કહેવાતા ભક્તો ઝેરી નાશકારક પદાર્થોનું સેવન કરવામાં શિવજીને અનુસરે છે. એકવાર શંકર ભગવાન ઝેરના સમુદ્રને પી ગયા હતા, અને તેથી તેમનું ગળું વાદળી રંગનું થઈ ગયું હતું. નકલી શંકરો ઝેરોનું સેવન કરી તેમને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને એવી રીતે તેઓ પાયમાલ થાય છે. આત્માના આત્મા એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવા એ જ શિવજીનો મૂળભૂત હેતુ છે. શિવજી ઈચ્છે છે કે સુંદર વસ્ત્રો, માળા, અલંકારો અને સુગંધી પ્રસાદનો જેવી વૈભવી વસ્તુઓ માત્ર ભગવાન કૃષ્ણને અર્પવી જોઈએ, કારણ કે કૃષ્ણ જ સાચા ભોક્તા છે. આથી તેઓ પોતે આવી વૈભવી વસ્તુઓ સ્વીકારવાની ના પાડે છે, કારણ કે તે સર્વ કેવળ કૃષ્ણ માટે જ છે. પરંતુ મૂર્ખ લોકો શિવજીના આ હેતુને જાણતા નહીં હોવાથી કાં તો તેમને હસે છે, અથવા તો નિર્થકર્ષણો તેમનું અનુકરણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર વ્રજનાની માતાજી અને મયુરી માતાજી તમારી સેવા માટે, અને નૈના માતાજી તમારી સેવા માટે. જપા વોરિયર્સ, ખૂબ મોટું તપશ્ચર્યા છે. બધા જોડાતા જાય ને આપણે આપણી માળા સાથે સાથે એ તપ પણ કરતા જાય. સેવા ખૂબ જરૂરી છે. તો શરૂ કરીએ. 27મો શ્લોક, ત્રીજો સ્કંદ, 14મો અધ્યાય અને 27મો શ્લોક લઈ રહ્યા છે. ખૂબ સરસ. અહીંયા આપણે પ્રભુપાદનું ભાવાર્થ ના આધારે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાના છે. તો અહીંયા ભૌતિક જગતમાં ભગવાન શંકરનું કોઈ પણ બરોબર્યું કે તેમનાથી ચડિયાતું નથી. ભૌતિક જગત. તો આપણે 26મા શ્લોકમાં આપણે જોયું ભગવાન શિવ મહાનતા ના વિશે ચર્ચા કરી.
હમ. તેઓ શું છે? સમદ્રષ્ટિ અને મહાન વૈષ્ણવ. ને અહીંયા 27મા શ્લોકમાં આપણે શું ચર્ચા કરવાના છે? મહાન વૈષ્ણવ, એમના આચરણ, અને એમનું આચરણ મહાન ઋષિઓ અનુસરે છે. તો તેમનો અનાદર કરવો જે છે એ શું છે? આપણે વૈષ્ણવ હંમેશા શિવજીને મહાન વૈષ્ણવ તરીકે, એ એમના આચરણ દ્વારા આપણને ભક્તિ કેવી રીતના કરવું, સતત નિરંતર ભગવાનનું સ્મરણ કરવું. તો એવો ક્યારે પણ આપણે એમનો અનાદર ન કરવો જોઈએ. ઓવરવ્યુ છે. તો એટલે જ એમને અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું છે કે કોઈ પણ એમની બરાબરી કે એમનાથી ચડિયાતું નથી. હવે 28મા શ્લોકનો ઓવરવ્યુ લઈએ તો આપણે ઇન ડિટેલ ફ્લોમાં જશું. તો 28 શ્લોકમાં અજ્ઞાની લોકો ભગવાન શિવના વૈરાગ્યને સમજી શકતા નથી, બરાબર, ને તેમની મજાક કરે છે. એ પ્રમાણે અનુવાદનું, કારણ કે તેઓ શરીરને જ આત્મા માને છે. કનેક્શન એકબીજા સાથે પરસ્પર આપણે ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ. દાખલા એક્ઝામ્પલ્સ લઈએ તો આપણને સરળતાથી સમજાય. શીલા પ્રભુપાદના તાત્પર્ય પ્રમાણે 3 મુખ્ય મુદ્દાઓ છે આ શ્લોકમાં. ભગવાન શિવ અત્યંત સહનશીલ છે. મહાન વ્યક્તિનો અપરાધ ગંભીર બને, અને ભગવાન શિવ હંમેશા કૃષ્ણના ભક્ત છે. ભગવાન શિવ કોઈ સામાન્ય જીવ કે દેવતા નથી. અહીંયા આપણે જોઈએ ને, તેઓ ભૌતિક ગુણોથી પર છે, શક્તિશાળી અને કરુણામય છે. શીલા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે ભગવાન શિવ ખૂબ દયાળુ છે. તેઓ સહેલાઈથી પ્રસન્ન થાય છે. એટલા માટે તેમને શું કહેવાય છે? આશુતોષ. નાની સેવા કે ભક્તિથી પણ તેઓ પ્રસન્ન થઈ ને આપણને જોને આશીર્વાદ આપ્યો. ભસ્માસુર એની તપશ્ચર્યાથી ભોળા, હે ને, પણ એમની આ મહાનતાને ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં સમજવું, ક્યારેક અજાણતા જાણતા આપણે ભૂલ કરીએ છીએ. વૈષ્ણવ અપરાધ. જેમ દયાળુ પિતા બાળકને નાની ભૂલ માફ કરે, એવી રીતના જ જ્યારે કોઈને યાદ છે ચિત્રકેતુ એ જે આપણે દ્રષ્ટાંત હંમેશા ભગવદ્ ગીતામાં લઈએ કે ભાગવતમ, આજ તો ચર્ચા આને જ ભાગવતમમાં શિવજી માતા પાર્વતીને અને ઘોડામાં બેસાડી ચર્ચા કરી છે, અને સામે મહાન મહર્ષિઓ છે.
પણ એમણે તો માત્ર એ જે ચિત્રકેતુએ કહેલી વાતને હમ, હમ, માત્ર સ્મિત દ્વારા કંઈ પણ એ રિએક્શન વગર, પણ એની સાથે જ માતા પાર્વતી ને ખોટું લાગે છે ને એ શ્રાપ આપવામાં આવે છે. વૃત્તાસુર એ બીજો જન્મ એમને વૃત્રાસુર મળે છે, હે ને? તો કહેવાનું તાત્પર્ય કે એ એક પિતા, એટલા માટે જ એમને ભગવાન શિવ કરુણામય, ને એવી રીતના જ મહર્ષિઓ ગુણંતી અનુસરે છે. મહાન વ્યક્તિઓનું, જ્યારે મહાન વ્યક્તિ એટલે મહાન વૈષ્ણવો, ખાસ કરીને આપણા જેવા જ્યારે ભક્તિમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, તો આવી કાલે પૂર્ણિમા માતાજીએ ખૂબ સરસ સમજાવ્યું કે આપણે જ્યારે ક્લાસમાં હોઈએ કે લાઈવ ઓનલાઈન હોઈએ કે ક્યારેક આપણે મંદિરમાં જઈને ભાગવતમનો ક્લાસ સાંભળતા હોઈએ, તો આપણે જે ના માટે આવ્યા છે એના બદલે આપણું ધ્યાન બીજી જ બધી વસ્તુઓમાં લાગેલું છે. કોણે શું કર્યું, તો આ એક પ્રારંભિક અવસ્થા છે. પછી ધીરે ધીરે એ દ્રઢ નિશ્ચયતા સાથે આપણે એમાંથી બહાર આવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે હા, પહેલા ભાગવતમના ક્લાસમાં આપણે હોઈએ તો ઓનલાઈન કોણ કોણ છે, કોણે વિડીયો ઓન કર્યો છે, કોણ કોણ પાર્ટિસિપન્ટ છે, મારા પહેલા કોણ આવી ગયું, મારા પછી કોણ આવી રહ્યું છે, આ બધું પ્રારંભિક હતું. પછી ધીરે 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 આપણો જપમાં મન લાગવાનું અને પછી આપણને એમાં જ ફોકસ કરવા, એટલે કે આપણે જે જપ બોલીએ છીએ, જપ કરીએ છીએ, એ સાંભળવું અને સતત અટેન્ટિવલી માઇન્ડફુલી કરીએ. એટલે આ બીજો તબક્કો. પછી ત્રીજો તબક્કો પૂર્ણ રીતે ભગવાનના ઉપર આપણે ફોકસ, અને એટલે ધીરે 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 આ પ્રારંભિક તબક્કાઓમાંથી આપણે પસાર થઈએ છીએ. જજમેન્ટ નથી કોઈના માટે. ઇટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ. નવા ન્યુફાઈ હોય, બધાને ઉત્સુકતા હોય, ઉત્સાહી હોય, બધાને એવું નથી, જજમેન્ટ નથી, ખોટું નથી એમાં, પણ એ અવસ્થાઓ છે જેમાંથી આપણે પણ પસાર થઈએ છીએ. તો એ દ્વારા જાણતા અજાણતા આપણે ક્યારેક ક્યારેક વૈષ્ણવ અપરાધ પણ કરી દઈએ. એટલા માટે શીલા પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે આવી નાની નાની વસ્તુઓ જે આપણે નિગ્લેક્ટ કરે છે, એને આપણે બહાર કાઢીને એમાં આ અપરાધોથી આપણને બચવું જોઈએ. ભગવાન શિવ હંમેશા કૃષ્ણના ભક્ત છે. એમની શક્તિઓ માટે નહીં, પણ એમની ભક્તિ માટે. કોની? તો શ્રી કૃષ્ણની. તો ભગવાન પણ હંમેશા પોતાના મહાન ભક્તોનો આદર કરે છે. તો ઓવરવ્યૂ શું છે? હંમેશા ભક્તોનું સન્માન કરો, નિંદા કે અપમાન ન કરો. વિનમ્રતા જ આધ્યાત્મિક જીવનનો, આપણા જીવનનો મુખ્ય છે. શારીરિક કહેવાય ને, શરીર તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ. બોલવું કઈ, વિચારવું કઈ, એમાં આપણે ભેદ સમજવાનું, ને એ ભેદમાંથી આપણે પણ ડ્યુઆલિટીમાંથી બહાર આવવાનું છે, હે ને? બધા માટે સંભાવ.
તો એટલા માટે જ ભગવાનના ભક્તોને પ્રસન્ન કરવાથી, એટલે તો મહર્ષિઓ શું કરી રહ્યા છે? અનુસરી રહ્યા છે. કોઈ પણ એમના આપણે જોઈએ એ એમની પાસે જે રીતના 26મા શ્લોકમાં આપણે કે એમની પાસે એ સાક્ષાત દુર્ગા દેવી પાસે સાથે છે, તો એ આ મોટા મહેલોમાં રાજમાં રહી શકે, પણ ના, વૈરાગ્ય, અટેચમેન્ટ, આસક્તિ અને વિનમ્રતા એ જ વૈષ્ણવનો મહાન ગુણ છે. નમ્રતા, અને એ જ વાણીનું તપ, શરીરનું તપ અને મનનું તપ કરવા માટે સક્ષમ છે. હવે આપણે 28મો શ્લોક લેશું. જો શિવજી ભગવાન એ કોણ છે, તો શીલા પ્રભુપાદ આપણને સરસ રીતે સમજાવે છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, સતોગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો સતોગુણમાં કોણ આવે? હરે કૃષ્ણ. વિષ્ણુ ભગવાન. ભગવાન વિષ્ણુ. વિષ્ણુ ભગવાન. રજોગુણમાં બ્રહ્માજી. આવે. બ્રહ્માજી. તમોગુણમાં તમોગુણ એટલે તમોગુણના એ નથી, તમોગુણી નથી, તમોગુણના અધિષ્ઠાતા. હે ને? શિવજી. તો સમજવું. અને આપણે બધા જ ખબર છે સંરચના, નિર્માણ અને શું કરવું. શિવજી શું કરે? વિનાશ કરે. વિનાશ. પણ બ્રહ્માજી અને શિવજી કોના આદેશોનું પાલન કરે? કૃષ્ણ. ભગવાન. ભગવાન. તો અહીંયા મહાન વૈષ્ણવોના ગુણોની ચર્ચા થઈ રહી છે, ને એવા ગુણો આપણે પણ કેળવવાના છે. અને સાથે સાથે એવી રીતના વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ ને ફોલો કરવાના છે. જજમેન્ટલ નથી થવાનું. બધા પોતાના સ્તરે એ પ્રમાણે ભક્તિ કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તો આપણે એકબીજા, અને ભક્તો શું કરે? હા, એમનું હૃદય કેવું હોય? કરુણામય. એકબીજાને સપોર્ટ કરવું અને એકબીજાને સાથે લઈને એમને પણ ભક્તિ માર્ગે આગળ વધારવું. આજે હિઝ ગ્રેસ નમાનિશા દાસ પ્રભુજી શું કરી રહ્યા છે? આપણા જેવા અહીંયા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ પર બધાને જ ઘર બેઠા ભાગવતમ, આપણે બધા મંદિરે રોજ સવારના ઉઠીને જઈ નથી શકતા, પણ ઘર બેઠા ભાગવતમનું શ્રવણ કીર્તન કરી શકે છે. એ તો શાસ્ત્રનું સંગ કરવાનું છે, અહીંયા વૈષ્ણવનો સંગ કરવાનો છે. અને ગુરુએ આપેલા આદેશોનું પાલન, નીતિ નિયમોનું પાલન, ડિસિપ્લિન, મંગલારતીમાં ઉઠવું, જપ કરવું, આ રેગ્યુલર. તો એ કન્સિસ્ટન્સી, એ ડિટર્મિનેશન આપણને ભગવાન સમીપ લઈ જશે ને એવા ગુણો કેળવવાની આપણને શક્તિ આપશે. તો ભગવાન શિવ જે શું છે એ કોઈને મિત્ર કે શત્રુ માનતા નથી, સમાન દ્રષ્ટિએ જુએ છે. તો સમાન દ્રષ્ટિએ એક ગુણ છે ને કોનો? વૈષ્ણવનો. ભગવાન પણ કહે છે મને કોણ પ્રિય છે? જે સમભાવ રાખે છે. બધામાં પરમાત્માના દર્શન, બધા જીવોમાં. એટલે જ તો તેઓ મહાન વૈષ્ણવ છે શિવજી. અને મહાન ઋષિઓ પણ તેમના પ્રસાદના ચીજને પવિત્ર માનીને સ્વીકારે છે.
તો એમની શું કરવામાં આવ્યું? એમના મહાનતાને પહેલા અહીંયા સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું. તો એવા મહાન વૈષ્ણવનો જયારે અનાદર થાય તો આ વૈષ્ણવ અપરાધ કહેવાય ને. એવી રીતના જ આપણે જાણીએ છીએ 10 નામા અપરાધ. તો આપણને પ્રભુપાદ અહીંયા સાવધાન કરે છે કે એવો અનાદર, એવો ગંભીર અપરાધ આપણે કોઈ પણ વૈષ્ણવ પ્રત્યે કે કરવું જોઈએ નહીં. બરાબર. હવે અહીંયા 28મા શ્લોકમાં પ્રભુપાદના તાત્પર્ય અનુસાર લોકો ભગવાન શિવને કેમ સમજી શકતા નથી? કારણ આપણે જોયું ભગવાનનું આપણે ભગવાનનું શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર, ત્યાં જ સત્વગુણ અધિષ્ઠા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, કંટ્રોલર, એન્જોયર એન્ડ આપણા મિત્ર, હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે આપણી સાથે વાસ કરે છે. પણ અહીંયા જયારે આપણે શિવજીને જોઈએ ત્યારે ભસ્મ લગાવે છે, વાઘ નું ચર્મ પહેરે છે ને વૈભવથી એકદમ હિમાલય કૈલાશ પર્વત પર જઈને તપશ્ચર્યા કરે છે. વૈભવથી દૂર છે. તો અહીંયા તેઓ પોતાના આત્મામાં જ અનુરક્ત છે, બધાથી અલિપ્ત, અને નહીં જાણનારા મૂર્ખ મનુષ્ય કમ નસીબે તેમની તરફ હસે છે. એટલે કે હસવું એટલે કે મજાક કરવો. ભગવાન શિવજીની જે સતત મનન ચિંતન ચાલી રહ્યું છે ભગવાનના ઉપર, બધાથી અલિપ્ત, બધા આભૂષણોથી વૈરાગ્ય છે, એ પોતાના જ આત્મામાં સ્થિર છે અને ભગવાન કૃષ્ણની સેવામાં લીન છે. પણ એ મૂર્ખ લોકો જાણતા નથી. આ શ્લોકનો મુખ્ય સંદેશ છે કે અજ્ઞાની વ્યક્તિ શરીરને જ પોતાનું સાચું સ્વરૂપ માને છે. એટલા માટે એના સ્પેસિફિકલી આપણે જોઈએ ને કે આપણે આપોઆપ આકર્ષિત થઈ જાય કે કોણે સરસ વસ્ત્ર પહેર્યા છે, અપ ટુ ડેટ, માતાજી હોય તો સંપૂર્ણ રીતે મસ્ત ને મેકઅપ, ને બાહ્ય રીતે વેરી નાઇસ પ્રેઝન્ટેબલ. હવે આપણે જ્યારે જોબ કરતા હોય, બિઝનેસ મિટિંગમાં જતા હોય તો પહેલા બધાનું એવું જ હોય કે બહુ મોઢું ખોલ્યા વગર ફર્સ્ટ ઇમ્પ્રેશન ઇઝ ધ લાસ્ટ ઇમ્પ્રેશન. જ્ઞાની ન હોય પણ એને પૂર્ણ રીતે પોતાને અપ ટુ ડેટ બનાવી દે તો આપણે એના તરફ તરત જ આપણી નજર એ એક સામાન્ય કહેવાય ને કે એક નેચરલ સ્વભાવ. પણ અહીં આંતરિક રીતે, બાહ્ય રીતે નહીં, પણ કેવી રીતના એ ભગવાન સાથે જોડાયેલ છે, ભગવાનનો મહાન મહાન ભક્તો, આપણા ગોસ્વામી, એ તો કોઈ ઝાડની નીચે જો એક દિવસનો પણ વાસ કરે તો બીજા દિવસે બીજા, ત્રીજા, એવી રીતના એ સાથે પણ આસક્ત ન થવું. એ જ વૈષ્ણવોનો મહાન ગુણ છે. એ જ એમને મહાન બનાવે છે. બરાબર. આપણું કોન્શિયસનેસ શેમાં લાગેલું હતું? ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં જયારે આપણે હતા. હમણાં ધીરે 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 આપણી એ ચેતના વિકસી છે સાધુ સંઘ અને શાસ્ત્ર દ્વારા. આપણે એમનું
સંગ કરીએ છીએ એટલે. પહેલા આપણે ભૌતિક પ્લેટફોર્મમાં શું વિચારતો, હું કેવી દેખાઉં છું, કયા કપડાં પહેરું છું, લોકો મને કેવી રીતના જોવે છે. પણ આપણે ભૂલી ગયા શું આત્માને શું ગમે છે. હું માત્ર શરીરને શણગારવામાં જીવન પસાર કરવું એ શું છે, અજ્ઞાનતા છે. ભગવાન પણ ભગવદ્ ગીતામાં એક જ્ઞાન આપ્યું છે, બુદ્ધિમાની મહાત્મા જ્ઞાની કોને કહે છે? જે આ આત્માના જ્ઞાનને જાણે છે. તો અહીંયા ભગવાન શિવનું વૈરાગ્ય, એમની પાસે બધું પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ છે. ભગવાન વરદાન પણ આપે છે ને, પણ તેઓ એ વૈભવ સ્વીકારતા નથી. કારણ એ જાણે છે કે ભોગતા કોણ છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. અને એ બધાનું જે બધું કહેવાય, આ વૈભવો, સુંદર વસ્ત્રો, આભૂષણો, વૈભવ, એ કોણ એનો અધિકારી છે? કોણ છે એમના અધિકારી? કોઈ કહેશે મને? ભગવાન કૃષ્ણ. હા, હરિ બોલ. તો અહીંયા ભગવાન શિવ પોતે પણ એમાંથી આસક્ત નથી. કોઈ આપણે કહ્યું ને કે ટીનેજર્સ હોય એ આખો વખત આરી સમયને પોતા ઉભા રહીને જોવાનું, અને પછી ટ્રાય કરે. તો હવે તો પેલા માતાજી જ કરે છે. હવે તો આપણે એ ચેન્જીસ આપણે આપણા પોતાના છોકરો હોય ને એમાં પણ આવી ગયા. એવા એમના માટે પણ પાર્લરો બની રહ્યા છે. તો બાહ્ય રીતે આપણે કેટલા અટેચ છીએ. તો એ આત્માનું જે જ્ઞાન છે એ સંગ નથી કરી રહ્યા ને, એટલા માટે આપણે અજ્ઞાનતામાં જઈએ છીએ. એટલા માટે જ ભગવાન શિવજીના આ વૈરાગ્ય દ્વારા આપણે શું શીખવાનું છે કે આપણી પાસે બધું છે, પણ એનો ઉપયોગ આપણે કોની સેવામાં કરવો જોઈએ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો અહીંયા આપણે એમના ભાવને, શિવજીના બધા જ શિવજી ભગવાનના આપણે જોઈએ કે કેટલા ઘણા બધા એવા કહેવાતા ભક્તો જે શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન નથી, પણ એક ઝંડો લઈને ધર્મની ને આની તેની આગેવાની કરવા નીકળી પડે છે. પણ જો આ ફક્ત ભૌતિક પ્લેટફોર્મ નહીં, પણ આંતરિક હતી. તો આપણે એ ભાવ સમજવાનો છે. કયો ભાવ? કે ભગવાન શિવની આપણે અહીંયા જો અનુસરવાના, નકલી શંકરો ઝેરનું સેવન કરી તેમને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને એ રીતે તેઓ પાયમાલ થાય છે. કયા રીતે? તો આંતરિક રીતે. ભગવાનના ભાવને સમજતા નથી. હા ને, તો શિવજીના ભાવને આપણે સમજવાનો છે. તો એમની પ્રત્યે એક તો વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ એ આચરવાનું છે. અપરાધ નથી કરવાનો, ને એ દ્વારા આપણે વૈષ્ણવ એટિકેટ્સ ફોલો કરવાના છે. તો એવું તો આપણે ઘણા બધા જોઈએ ને કે ભગવાનના નામ પર ગાંજો પણ ફૂંકવામાં આવે છે, ઘણું બધું એમને ધરાવવામાં આવે ને એ બધું. એ બાહ્ય, એ અજ્ઞાનતાના કારણે. એમનો જે ભાવ છે ભગવાન કૃષ્ણની સેવાનો, એને જ આપણે અનુસરવાનો છે. એમની નિષ્ઠા ભક્તિ જે છે એને આપણે ફોલો કરવાનો છે. આ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. જય શિલા પ્રભુપાદ કી. બધા એક સાથે નતમસ્તક થઈને ભગવાન ને યાદ કરીએ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. માતાજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. સર્વને ખૂબ ખૂબ આભાર જોડાવા માટે. માતાજી.
હરે